بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلا کی حسین تھی، اسی لیے اماں میرے منہ پر کالک لگا کر مجھے بھیک مانگنے بھیجتی تاکہ کسی کی غلط نظر مجھ پر نہ پڑے۔ ایک دن بڑی سی گاڑی کے پاس رک کر بھیک مانگنے لگی تو اس کار کے رئیس نے غصے میں آ کر میرے منہ پہ پانی پھینک دیا تو میری ساری کالک دھل گئی اور وہ میرا حسن دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ مجھے فوراً اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھایا اور اپنی حویلی لے گیا۔ یہ دیکھتے ہی میری روح کانپ گئی جب اس نے میرا نکاح میرا نام ایمان ہے، میں ضلع بہاولپور کی رہنے والی ہوں۔ ہم 9 بہن بھائی تھے۔ ابا مزدوری کرتے اور اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، پر ابا ہم سب بہن بھائیوں سے بھیک منگواتے۔ جو جانے سے انکار کرتا ابا اس کی ٹانگیں توڑ دیتے، ہم پر بڑا ظلم کرتے۔ ہم ایک مکان میں رہتے تھے، ہم سب کو اسکول جانے کا بہت شوق تھا، لیکن ابا اماں نے کبھی جانے نہیں دیا۔ وہ کہتے کہ بھیک مانگنے والوں کے نصیب میں پڑھنا لکھنا نہیں ہوتا، بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ہم لوگ جو کماتے وہ کھا لیتے، جمع پونجی کچھ نہ ہوتی۔ میں دوسرے بچوں کو اسکول جاتے دیکھتی، مجھے بھی بڑا شوق تھا پڑھائی کرنے کا، پر اماں کہتی ارے ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ابا ہمیں لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، اسی لیے اماں کہتی ہم نا بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، تم کیا کرو گی پڑھ کر، پر ایک دن تم امیر ہو جاؤ گی، پھر تم ہمیں بھول مت جانا۔ میں اماں کی باتوں پر حیران ہوتی اور اماں ہنس دیتی۔ اماں سب بہن بھائیوں سے زیادہ میرا خیال رکھتی، میرے لیے الگ سے چیز چھپا کر رکھتی۔ میں آنے والے کل سے بے خبر تھی۔ ابا کہتے ارے کل کو بڑی ہو کر کرنا تو کام ہی ہماری طرح ہے، ہم غریب لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہم کبھی اپنا کل سنوارنے کے لیے محنت نہیں کرتے، نہ ہی اس لیے کچھ جمع کرتے ہیں کہ کل کو اولاد کے کام آئے گا۔ لیکن اماں کچھ اور کہتی اور ابا کچھ اور کہتا، مجھے کبھی دونوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اماں سے بڑی ضد کرتی، اماں میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابا نے سن لیا، وہ تو جیسے مجھے مارنے آگے بڑھا۔ اماں آ گئی درمیان میں اور اماں نے کہا خبردار میری دھی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ ابا کہنے لگے یہ تیری اکیلی کی بیٹی ہے کیا؟ تو باقی اولاد کس کی ہے؟ وہ کیا بھیک میں مانگی تھی تو نے؟ میری 2 بڑی بہنیں جوان ہو گئی تھی، ابا نے ان کی شادی اپنے بھائی کے گھر کرنا چاہی، وہ بھی ہماری طرح بھیک مانگتے تھے۔ یہاں اس بستی کے سب لوگ بھیک ہی مانگتے تھے، لیکن بہنیں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، وہ کسی امیر کبیر سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ اماں بڑا سمجھاتی، بڑا ڈانٹتی ان کو کہ ایسے خواب نہ دیکھا کرو، پر وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ وہ پہلے بھیک مانگتی تھی، اب اماں ان کو اپنے ساتھ گھروں میں کام کرنے کے لیے لے جاتی۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ دونوں کام پر گئی۔ اس دن بارش بھی بہت ہو رہی تھی، ہم سب بہن بھائی بھیک مانگنے گئے۔ ابا کو کہا بھی کیا چھٹی کر لیتے ہیں، پر ابا نے منع کر دیا۔ ہم سب ابا سے بڑا ڈرتے تھے، اسی لیے خاموش ہو جاتے، اور اس دن پیسے بھی کم ملے۔ ہمیں ابا نے بھائیوں کو بہت مارا اور دوسری طرف 2 بڑی بہنیں گئیں تو واپس ہی نہیں آئیں۔ اماں بہت پریشان تھی، ابا سے کہا ارے پتہ کر آؤ، پر ابا بولے اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہیں رک گئی ہوں، تھوڑی دیر میں بارش رکتی ہے تو پتہ کراؤں گا، تم پریشان نہ ہو۔ اماں کہتی اے منیب کے ابا میرے دل کو تو سکون نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو، جا تو ایک بار پتہ کرانا۔ ابا منیب بھائی کو لے کر اس طوفانی بارش میں ایک محلے میں گیا جہاں امیروں کے گھر تھے۔ اماں وہاں گھر گھر جا کر کام کرتی، لیکن میری بہنیں وہاں نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو صبح سے ہی نہیں آئی۔ ابا کندھے جھکائے گھر واپس آ گئے اور اماں کو سچائی بتا دی۔ اماں رو رہی تھی اور ابا پریشانی سے کندھے جھکائے بیٹھا تھا۔ دونوں بہنیں غربت سے تنگ آ گئی تھیں، یا ان کو کسی نے سہانے خواب دکھا دیے تھے جو وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کئی دن ابا اور بھائی ڈھونڈتے رہے، ساتھ کام کرنے والے لڑکوں سے بھی پوچھا، پر کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا، جس کا مطلب وہ یہ شہر بھی چھوڑ چکی ہیں۔ وہ کہاں گئی ہیں، کس کے ساتھ گئی ہیں، ابھی تک کسی کو کچھ پتا نہ چل سکا۔ دوسری طرف اماں ان کی راہ تکتی رہی۔ ابا نے صاف منع کر دیا بھائیوں کو، اب ان کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے اپنے کاموں پر نکلو، آج کے بعد اس گھر میں ان دونوں کا ذکر نہیں ہوگا۔
اور اماں کو تو چین نہیں آتا تھا۔ اب ان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی اور ایسے ہی 1 سال بیت گیا۔ شاید ان کو صبر آ گیا تھا یا انہوں نے نافرمان اولاد کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی اور اب نہ ان کا ذکر کرتی اور نہ ہی ان کے بارے میں سوچتی۔ ایک دن ابا کافی سارے پیسے ہاتھ میں لیے بڑا خوش تھا۔ اماں نے پوچھا تو ابا نے کہا، میں نے نجمہ کو ایک اچھے آدمی کو بیچ دیا ہے، کل کو اس کا نکاح ہے، تم بس تیاری کرو۔ سب حیران تھے۔ اماں نے کہا، ارے تمہیں غیرت نہیں آئی بیٹی کو بیچتے ہوئے؟ تو ابا نے کہا، اس سے پہلے یہ بھی ایک ایک کر کے بھاگ جائے، مجھے اب ان کی قیمت وصول کرنی ہے، جو خرچہ ان پر کرتا رہا وہ دگنی قیمت میں واپس لینا ہے، اور ویسے بھی نجمہ کے شوہر نے بولا ہے کہ جب دل کرے اپنی ماں سے مل لیا کرے۔ اماں روتی رہی، بھیک مانگتی رہی، پر ابا کو ترس نہ آیا، اور اگلے دن نجمہ کو ابا نے اپنی دگنی عمر کے شخص کے ساتھ بیاہ دیا۔ اس دن اماں اور میری بہن نجمہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئی۔ ابا خوش تھا، اچانک ابا کو کیا ہو گیا تھا جو یوں بیٹیاں بیچنے لگا؟ ایک دن بھائی نے ابا کو جوا کھیلتے دیکھ لیا اور جوے میں کافی پیسے وہ ہار گیا۔ ابا اب شراب بھی پیتا اور جوا بھی کھیلتا، کئی بار جیل بھی جا چکا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اماں کے پاس جو پیسے ہوتے ابا اسے مار مار کر چھین کر لے جاتا، اور ایک دن اماں کو کہا، مجھے روکا مت کر ورنہ تجھے بھی بیچ ڈالوں گا۔ بڑے بھائی نے ابا کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، ہاتھ لگا کر دکھاؤ میری ماں کو، نکل جاؤ یہاں سے، آج کے بعد اس گھر میں قدم ہی مت رکھنا۔ ابا غصے سے بولتا جا چکا تھا۔ اماں اب گھر میں ہی رہتی، روتی رہتی، ہم بہنوں کو چھپا چھپا کر رہتی، کہتی، اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے، کہیں تمہارا باپ تم سب کو بھی نہ بیچ ڈالے۔ پر بھائی اماں کو دلاسا دیتے۔ ابا اس شام جیل جا چکا تھا۔ جوا کھیلتے ابا کی ایک شخص سے لڑائی ہو گئی تو دونوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ دوسری طرف میرا بھائی منیب ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ وہ 4 بہن بھائی تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ بھیک مانگتے تھے۔ بھائی اسے پسند کرتا تھا، انہوں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ بھائی اماں کو بتا کر چلا گیا کہ وہ واپس آ جائے گا، لیکن ابھی اس کو یہ شہر چھوڑنا ہے۔ اماں اس کے پیچھے پیچھے اس کو روکنا چاہتی تھی پر روک نہ سکی۔ بھائی جا چکا تھا، 8 ماہ ہو گئے، وہ لوٹ کر نہیں آیا، وہ بھی شاید غربت سے تنگ آ کر فرار ہو چکا تھا۔ ابا 3 ماہ جیل رہا، گھر لوٹ آیا، ابا کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ ابا بھی اب بھیک مانگنے نکل جاتا، جو پیسے ہوتے ان سے نشہ کرتا، کبھی وہ گھر سے پیسے چوری کر لیتا۔ ایک دن اماں نے وہ مکان بیچ ڈالا، وہ محلہ چھوڑ کر ہم کہیں اور آ گئے۔ اماں یہاں آ کر کچھ محتاط ہو چکی تھی، مجھے پردہ کرنے کا کہتی۔ ابا کو نہ جانے کیسے پتا چلا، ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اماں اب اس سے ڈرتی نہیں تھی، جو ہاتھ میں آتا اماں اٹھا کر دے مارتی۔ ابا پہلے رونے کا ناٹک کرتا، جب ہم بہنوں میں سے کسی کو ترس آ جاتا تو ہم اس دن کے کمائے پیسے ابا کو تھما دیتے۔ ابا کی آنکھیں چمک اٹھتی، اماں ان سے پیسے چھین لیتی۔ یہاں آ کر اماں نے ایک بڑا مکان خرید لیا تھا، اور اب اماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ یہاں اماں کے بھائی بھی رہتے تھے، کبھی کبھی ملنے چلے آتے۔ انہیں سب جان کر بہت افسوس ہوا تھا۔ میرا ایک بھائی منیر ماموں کی بیٹی کو پسند کرنے لگا۔ وہ اب جوان تھا اور بھیک مانگ لیتا، کبھی کسی کی کار صاف کر لیتا۔ وہ ہم سب بہن بھائیوں سے زیادہ کماتا تھا۔ اسے ایکٹنگ کا بہت شوق تھا، راہ چلتے ایسے ایسے ناٹک کرتا کہ سب کو اس پر یقین ہو جاتا۔ کبھی بازو ٹوٹا بنا کر بس میں چڑھ جاتا اور بھیک مانگنے لگتا، اور کبھی سڑک کنارے ٹانگ توڑ کر بیٹھ جاتا، لوگ اس پر ترس کھا کر پیسے دے دیتے۔ بھائی کا ایک اصول تھا، وہ جس جگہ ایک بار بھیک مانگتا دوبارہ جلد ہی اس جگہ نہیں جاتا تھا۔ وہ ہر جگہ اپنا حلیہ بدلتا رہتا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ جب سے یہاں آئے تھے وہ ماموں کے گھر روز جاتا، اب گھر پیسے دینے بھی چھوڑ دیے، اور روز اس لڑکی فرخندہ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا۔ اماں بہت سمجھاتی پر بھائی بات نہ سنتا۔ اس گھر میں سب سے زیادہ ہمارا یہی بھائی کماتا تھا، لیکن اب وہ ممانی اور اس کی بیٹی کو خوش کرتا۔ اماں کئی بار کہتی، ارے وہ ماں بیٹی بہت تیز ہے، کھا پی کرنا تمہیں ناکارہ کر دیں گی، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا بیٹا۔ لیکن بھائی کبھی اماں کی باتوں پر دھیان نہ دیتا۔ گھر میں پہلے ہی فاقے ہوتے تھے، اب مزید بڑھ گئے۔ یہاں ہم محلے سے دور رہتے تھے اور اماں سے شہر جا کر کام کرنا مشکل ہوتا۔ دوسری طرف بھائی نے بھی ہاتھ کھینچ لیا
वो कहता, जब बड़ा भाई अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, बहनें अपनी मर्जी से घर से किसी के साथ भाग सकती हैं, तो मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकूं। आप और अब्बा ने हमारे लिए किया ही क्या है? जब से पैदा हुए मांगने पर लगा दिया। इससे अच्छा था आप लोग हमें जन्म ही ना देते। अगर दिया था तो जान से मार देते। गुर्बत में दम घुटने लगा है मेरा। मुझसे ऐसी जिंदगी नहीं जी जाती। थक गया हूं आप लोगों की चह-चह सुनकर। मुझे मेरी जिंदगी जीने दें, वरना अच्छा नहीं होगा। भाई गुस्से से बोलकर घर से चला गया। रात हो गई, घर लौट कर नहीं आया। अम्मा ने छोटे भाई को भेजा उसका पता करने, पर वो ना मिला। अम्मा गई अपने भाई के घर, लेकिन अम्मा को मुमानी ने अंदर ना आने दिया। ये कहकर वापस लौटा दिया कि मेहमान बैठे हैं, आप सुबह आना। अम्मा चुपचाप लौट आई, और अम्मा जान चुकी थी कि उनका बेटा वहीं उनके घर में था। अम्मा गालियां देती रही कि बेगैरत भाई की बेगैरत औलाद है। अम्मा जब जवान थी तो उसी भाई ने बट्टे सट्टे पर अम्मा की शादी मेरे अब्बा से कर दी थी, जो उम्र में काफी बड़े थे। मामू को भी भाई की तरह इश्क हो गया था मुमानी से, लेकिन मुमानी ने दिन में तारे दिखा दिए थे। मामू जो मेहनत मजदूरी करते, मुमानी के नाज नखरों में पैसे पूरे हो जाते। वो थे भी बहुत लालची। अम्मा ने बड़ी गलती की जो यहाँ आ गई। अब्बा काम काज कुछ नहीं करते थे, शुरू से ही नशा करते। अम्मा जो पैसा बचाती अब्बा चुरा कर ले जाता, अम्मा को मारता। हम 9 बहन भाई थे। अम्मा खुद भूखी रहती मगर हमें खाना देती। खुद छुप छुप कर अपने नसीब को रोती रहती और अपने भाई को बद्दुआएं देती, जिसने अम्मा को एक नशे के पल्ले बांध दिया था। और अब उनका बेटा भी उसी राह पर चल रहा था। अम्मा ने बहुत समझाया, लेकिन भाई ना माना। अगले दिन जैसे ही वो घर आया तो अम्मा को कहा कि वो सलमा का रिश्ता मामू के बड़े बेटे से तय कर आया है, जो सलमा मेरी बहन से काफी बड़ा था और पहले से शादीशुदा है। अम्मा पहले से निडर हो चुकी थी। अम्मा ने डंडा उठा लिया और भाई को घर से निकाल दिया। भाई अम्मा को धमकियां देता रहा, लेकिन अम्मा ने ध्यान न दिया। मेरे छोटे भाई सहमे हुए थे, लेकिन अम्मा उनको अपने साथ लगाए दिलासे देती रही। हम सब अभी छोटे थे, इन बातों की समझ हमें बहुत बाद में आई थी। हम रोज मांगने निकल जाती। इस दौरान हमारी दोनों बहनें रोती हुई वापस लौट आईं। अम्मा से मुआफी मांगी कि माफ कर दें। 3 साल बाद वो जब वापस लौटी तो पहले वाले घर गई थी। पता चला कि हम लोग वहां से जा चुके हैं। फिर एक दिन अब्बा मिला, उसने पैसे लेकर बताया कि हम लोग कहाँ हैं। अब्बा कई रोज से घर नहीं आया था और ना ही अम्मा को उसकी फिक्र थी। अम्मा कहती, अच्छा है मर खप जाए, मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अम्मा ने बहनों को घर से बाहर कर दिया। वो मुआफियां मांगती रहीं और फिर एक दिन अम्मा ने मुआफ कर दिया। वो घर से जिन लड़कों के साथ भागी थी, उन्होंने उन्हें आगे बेच दिया था। शादी का झूठा लारा लगाया था, सुहाने ख्वाब दिखाए, लेकिन वो लोग लड़कियां बेचते थे, उनसे शादियां नहीं करते थे। मेरी बहनें घर तो लौट आईं, पर इज्जत के साथ नहीं। अम्मा ने कहा कि जितने दिन रहना है रहो, इसके बाद जहां दिल करे तुम दोनों चली जाओ, मेरे लिए तुम दोनों मर चुकी हो। अम्मा उनसे कम ही बात करती और हम सबको उनसे दूर रखती। हमें रोज समझाती, मेरी बच्चियों उनसे दूर रहना, कहीं ऐसा ना हो तुम दोनों को बातों में बहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले जाएं। वो बहुत रोती, अम्मा से मुआफियां मांगती कि गलती हो गई, हमें माफ कर दें, पर अम्मा उनको माफ ना करती। वो भी अब खेतों में जाने लगी थी। किसी की फसल लगानी होती तो औरतों के साथ जाने लगी। उनको अच्छी दिहाड़ी मिल जाती, पर अम्मा उनसे पैसे न लेती। जहाँ कोई हमें नहीं जानता था, इस वजह से बहनों को कोई बात नहीं करता था, पर मुमानी ने आस पास में बात फैला दी थी कि ये दोनों भाग गई थी। अब 3 साल के बाद घर लौटी हैं, वो भी बिना शादी के। लोग अब बातें करने लगे थे और हमारी बहनों को काम मिलना बंद हो गया। एक दिन अम्मा से उन्होंने कहा कि आप हमें माफ कर दें, हम यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन उस दिन अम्मा ने उनको अपने सीने से लगा लिया। आखिर को औलाद थी अम्मा की। अम्मा ने कहा, नहीं मेरी बच्चियों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अब यहीं रहो। और फिर एक दिन एक मजदूर जो बड़ी आपी के साथ काम करता था, वो पहले शादीशुदा था, उसकी एक बेटी भी थी। आपी का उसने रिश्ता मांगा तो अम्मा ने हाँ कर दी। उसका घर था तो कच्चा, पर काफी खुला घर था। ऊपर से ना सास थी ना नंद। अम्मा ने हाँ कर दी और सादगी से बड़ी बहन का निकाह कर दिया। अम्मा जानती थी कि घर से भागी हुई लड़कियों की कभी अच्छी जगह शादी नहीं होती, इसीलिए आपी ने भी चुपचाप शादी कर ली और अपने घर की हो गई। अम्मा ने समझाया, देख मेरी बच्ची,
जिस घर जा रही हो ना, उसकी बेटी को अपनी बेटी समझना। वो यतीम बच्ची है, क्या पता मेरा रब उसके सदके तेरी झोली में खैर डाल दे। वो बच्ची सिर्फ 1.5 साल की थी और आप ही ने वाकई उसे अपनी बच्ची समझा। ठोकरें खाया हुआ इंसान कभी दूसरों को असियत और तकलीफ नहीं देता। आप ही की शादी को साल होने वाला था और वो बच्ची जिसका नाम राबिया था, आप ही के पीछे पीछे फिरती, अम्मी अम्मी पुकारती। आप ही का शौहर आप ही से बड़ा खुश था। वो ये बात भूल चुका था कि वो घर से भागी थी। ना उसने कभी जिक्र किया, ना आप ही ने उसको अपना माजी बताया। आप ही जब यहाँ आती वो बच्ची साथ होती, और अब तो आप ही खुद उम्मीद से थी, बहुत खुश थी। अम्मा से कहती, अम्मा, दुआ करना अल्लाह बेटा दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में बेटी हो और सब उसको घर से भागी माँ की बेटी कहें। आप ही का शौहर बड़ा ख्याल करता, उसको बाहर काम भी ना करने देता। आप ही अब कपड़े सिलाई करती और आप ही से मुतासिर होकर आप ही के शौहर के चचा ने अपने बेटे के लिए दूसरी आप ही का रिश्ता मांग लिया। अम्मा ने उसको भी 2 कपड़ों में रुखसत कर दिया। वो दोनों जब घर से गईं तो अम्मा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बस उन्हें नजमा की याद सताती, जिसको अब्बा ने कई साल पहले एक बूढ़े के साथ ब्याह दिया था। उसके 3 बच्चे थे। कभी कभी अम्मा से मिलने आती थी और बताती थी कि उस बूढ़े के जवान बेटे मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। अम्मा बस उसको तसल्लियां देती। अम्मा अब कुछ नहीं कर सकती थी। अम्मा की शादी भी तो उनसे दुगनी उम्र के शख्स से हुई थी। बड़ा भाई जब से घर से भागा था, लौट कर नहीं आया। अम्मा जानती थी कि वो अब कभी नहीं आएगा। दूसरी तरफ मेरा भाई मुनीर, उसको मुमानी ने जवाब दे दिया कि वो उसको 5 लाख ला कर दे, तभी अपनी बेटी की शादी करेंगी। मामू तो मुमानी के आगे बोलते तक नहीं थे। एक गरीब आदमी के लिए इतने पैसे लाना जिनको कभी ख्वाब में भी नहीं देखा, अब मुमानी ने मांग लिए। और दूसरी तरफ भाई ने मुमानी की बेटी को एक लड़के से मिलते हुए भी देख लिया। वो जिम्मेदारों का बेटा था, जो एक अयाश था। वो पैसा फेंक रहा था। उसने मुमानी और उसकी बेटी को बस टाइम पास के लिए रखा हुआ था। लेकिन मुमानी इस बात से अनजान थी। वो जो दूसरों को धोखा देती थी, अब खुद उस जाल में फंस चुकी थी। उनको लगता था कि वो उनकी बेटी से शादी करेगा, लेकिन वो बस उनके साथ खेल खेल रहा था। भाई चुपचाप तमाशा देखता रहा। वो घर आ गया और अम्मा से कहा, अम्मा, आप सच कहती थी, मुझे माफ कर दें। मैं दोबारा उस औरत के घर में कदम भी नहीं रखूंगा। अम्मा ने माफ कर दिया। उनको पता था कि जवान बेटा है, इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं, और करती भी तो क्या। भाई अब रोज जो कमाता लाकर अम्मा को देता। अम्मा ने कहा, बेटा, जल्द ही तेरी शादी कर दूंगी। भाई कहता, नहीं अम्मा, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। अम्मा चुप हो जाती और अब्बा उस दिन दोबारा आया 3 लोगों के साथ। अब्बा ने छोटी बहन को भी बेच दिया 2 लाख में, लेकिन अम्मा ने हंगामा खड़ा कर दिया। सारा मोहल्ला जमा हो गया और वो आदमी अब्बा से पैसे लेकर चला गया, और साथ में अब्बा को उसने मारा भी। भाई उस दिन घर ही था। उसने अब्बा को मार मार कर मोहल्ले से बाहर निकाल दिया। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, कोई जगह देखो, इनकी शादी कर दें ताकि अब्बा दोबारा ये काम ना करे। हम सब बहनें अब जवान हो रही थी। इसी दौरान बड़ी आपियों ने एक रिश्ता बताया। अम्मा ने फौरन कर दिया। उनको जहेज वगैरह नहीं चाहिए था। वो शादी बट्टे सट्टे पर हुई। मुनीर भाई ने हाँ कर दी और ऐसे मेरी बहन सलमा अपने घर की हो गई। उसका शौहर उसका हम उम्र था। उस लड़के का बाप कुछ साल पहले मर गया। एक माँ थी, वो पिछले कई साल से बीमार थी, उसकी वफात हो गई। तो सबने कहा कि शादी कर लो। ऐसे एक ही घर में दोनों भाई बहन की शादी हो गई। अम्मा अब मुत्तमिन नजर आती, अब सिर्फ मैं रह गई थी। अम्मा कहती कि तेरी शादी तो किसी शहजादे से होगी, और मैं शर्मा जाती। मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी और मैं अपने सब बहन भाइयों से अलग थी। मैं बला की हसीन थी। इसीलिए अम्मा मेरे मुंह पर कालक मल कर मुझे भीख मांगने भेजती, ताकि किसी की गलत नजर मुझ पर ना पड़े। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी के पास रुककर भीख मांगने लगी तो उस कार के रईस ने गुस्से में आकर मेरे मुंह पर पानी फेंक दिया। तो मेरी सारी कालक धुल गई और वो मेरा हुस्न देखकर पागल हो गया। मुझे फौरन अपनी गाड़ी में जबरदस्त बिठाया और अपनी हवेली ले गया। ये देखते ही मेरी रूह कांप गई जब उसने मेरा निकाह 3 मुख्तलिफ लोगों से तय कर दिया और मेरे पैसे वसूल कर लिए। यह हवेली काफी बड़ी थी और मैं यहाँ पैद थी। वो आदमी जो मुझे यहाँ लेकर आया मेरे बाप की उम्र का था और मेरे बाप के जैसे ही लालची भी था। मैं उस हवेली के कमरे में मुकीम थी।
ये कमरा कोई आलीशान कमरा था। मुझे यहाँ 3 दिन हो गए। मुझे खाने पीने को और पहनने को नित नए कपड़े दिए जाते। हर तरह से मेरा ख्याल रखा जाता, क्योंकि जिन 3 आदमियों को मुझे दिखाकर रिश्ता तय किया गया था, वो ये सब भेजते थे। मुझे अम्मा की बहुत फिक्र होती। मैं दिन रात रोती रहती। मुझे यहाँ से निकलना था। मुझे लगता था कि अम्मा मेरे बारे में भी यही सोचेगी कि मैं घर से भाग गई हूँ। आज 6वां दिन था और मुझे यहाँ से निकलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। उस दिन नौकरानी खाना लेकर आई। रात के 9 बजे का वक्त था। उसने बताया कि वो सब एक दावत पर गए हैं। सुबह आपका निकाह है। पहले सोचा कि उसके सर पर कुछ मार दूं और फिर मैं वॉशरूम गई। तभी मैं चीखी। वो भागकर वॉशरूम आई और मैंने उसको जोर से धक्का दिया और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा पीटती रही। मैं चोरी चोरी उस हवेली से निकल रही थी। यह हवेली शहर से दूर सुनसान जगह पर थी। बाहर बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे। मैं हवेली की पिछली दीवार पर बड़ी मुश्किल से चढ़ी। मैं लहूलुहान हो चुकी थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारनी थी। मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गई और सड़क पर आते ही मैं एक कार से टकरा गई। कोई लड़का था, उससे मदद मांगी। वो घबराया सा लग रहा था। मैं रात के 2 बजे अपनी माँ के सीने लगी रो रही थी, लेकिन माँ खामोश थी। मुझे यकीन था कि वो लड़का जा चुका था। अम्मा सुबह होते ही मुझे अपने साथ लेकर शहर रवाना हो गई। मैं बहुत मिन्नतें करती रही, अम्मा मेरा यकीन करें, लेकिन अम्मा ने मेरी कोई बात ना सुनी और ना ही कोई जवाब दिया। वो एक बड़ी सी हवेली थी। अम्मा ने चौकीदार से कहा, बड़ी बेगम को कहें कि नसीम आई है। चौकीदार जैसे ही अंदर गया तो उसके साथ फिर एक औरत भागती हुई आई। अम्मा ने उस औरत को कहा, ये ले संभाले अपनी अमानत। आज पूरे 18 साल की हो गई है। आपसे मेरा वादा पूरा हुआ। मुझे कुछ समझ ना आया। तब अम्मा ने बताया कि आज से 18 साल पहले इस हवेली में तुम पैदा हुई थी और हवेली वाले चाहते थे कि तुम्हारी माँ एक बेटे को जन्म दे, लेकिन बेटी पैदा हुई। मैं इस घर भीख मांगने आती थी। तुम्हारी जान को तुम्हारे ही खानदान से खतरा था, क्योंकि तेरी फूफी ने मर्जी से शादी कर ली थी। तो इस हवेली वालों ने कहा कि अब इस खानदान में बेटी पैदा नहीं होगी, और तुम्हारी सगी माँ ने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया और कहा कि 18 साल बाद लाना। इससे तुम आधी जायदाद की मालिक हो और अब तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अगर मारेगा ना तो तुम्हारे नाम की जायदाद एक फलाही इदारे को चली जाएगी। वहां हवेली के सब लोग मौजूद थे। मेरे 2 भाई थे। बाबा और भाइयों ने मुझे बहुत ढूंढा। अम्मा से बहुत माफियां मांगी, लेकिन मेरी सगी माँ ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए कभी बताया नहीं। उनको लगता था कि शायद ये लोग मुझे मार देंगे। अब 3 साल हो चुके हैं। मेरा एक बेटा है और मेरी शादी उसी लड़के से हुई है जिससे उस रात मैं टकराई थी। वो मेरे मामू का बेटा था, उसी मामू का जिसने मुझे कैद कर लिया था। वो बहुत शर्मिंदा था और खानदान वालों ने उसे निकाल दिया था। खुद मेरा शौहर उससे बात नहीं करता था और मैं अपनी पालने वाली अम्मा को इस छोटे से घर से यहाँ ले आई थी। सब बहन भाई अपने घरों के हो चुके थे। मुझे अम्मा की याद सताती थी। आखिर को उसने मुझे पाला था, हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मैं उसको इस वक्त कैसे अकेला छोड़ सकती थी। वो अब मेरे ही साथ मेरे ही घर पर रहती हैं, क्योंकि मेरी सास नहीं है और मेरा शौहर अपने बाप का इकलौता बेटा था। एक लंबे अरसे के बाद मुझे खुशियां नसीब हुई थी। आज भी मुझे सब ख्वाब ही लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।